देख रहे हो रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर ते तुहाडे नाल हां गुरप्रीत सिंह ਚੱਠਾ। चर्चा करांगे हुण तक दीआं मुख वड्डियां ते सियासी खबरां नूं लैके। सब तो पहला गल करदे हां कांग्रेस पार्टी दे वल्लों 23 उम्मीदवारां दी दूजी सूची है जारी कर दित्ती गई है। इस तो बाद किस दी जिहड़ी टिकट कट्टी गई है ते अगे किस दी टिकट कट्टी जा सकती है। तीजी सूची दे विच की कुछ धमाके होने वाले ने कांग्रेस पार्टी दे विच, इस नूं लैके गलबात करांगे। ते उधर लोक इंसाफ पार्टी ने भी टिकटां वंड दित्तियां ने, कित्थों कित्थों किस नूं टिकट दित्ती गई है, इस ते भी गलबात करांगे। नाल ही गल करदे हां ईडी दे वल्लों हुण चरणजीत सिंह चन्नी दे भाणजे नूं दूजा सम्मन जिहड़ा भेजा जा सकदा है ते की इस तो बाद चन्नी दीआं मुश्किलां वधदियां नज़र आउणगीਆਂ। तमाम खबर नूं लैके गलबात करांगे ते इस चर्चा दे विच साडे नाल शामिल ने डॉक्टर भीमेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है जी प्रोग्राम च। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद गुरप्रीत जी। सब तो पहले डॉक्टर साहब, जिस तरह 23 उम्मीदवारों की जी दूजी सूची आखिर कांग्रेस के वालों जारी कर दी गई है, हालांकि 8 उम्मीदवारों का ऐलान करना जी भी बाकी है, तो ये जी पहली दूजी सूची आई है इस दे विच किहड़े विधायकों की टिकट कट्टी गई है तो हुण की कुछ रहने वाला पार्टी च? गुरप्रीत जी, सब तो पहला तुहानू ते सारे दर्शकों नू चैनल वालों मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकां 26 जनवरी दियां, गणतंत्र दिवस दियां। और ये दिवस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ क्योंकि इस दिन संविधान लागू किया गया सीगा, जिहड़ा आज़ादी असीं 200 सालों तो बाद देखी सीगी। और उस आज़ादी दे सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ दिन लागू की गई सी कि 1950 26 जनवरी ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सो सब नू बहुत बहुत मुबारकां। और जिथों तक अज की खबर का संबंध है, और जिवें तुसीं दस्सिया है कि हुण नवीं लिस्ट जिहदे बारे आपां लगातार चर्चा करते आए हैं कि कदों लिस्ट जारी हुंदी है कदों नहीं हुंदी, ये मतलब एक उठदा बुल बनी हुई सीगी कि कदों गिरेगा। सो कहण दा मतलब है कि अज सवेरे सवेरे एक वधिया खबर कह सकते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए है। और काफ़ी उन्होंने 8 उम्मीदवारों नूं छड्ड के बाकी सारे लगभग इस वेले लिस्ट जिहड़ी हैगी है वो जारी हो चुकी है 117 दे विचों। सो हुण अगे की स्ट्रैटजी बनाई जाती है ये हुण समा दसेगा, पर फिलहाल जो इन्हां सूचियां तो चाहे पहलां दी 86 की गल होवे उम्मीदवारों की, चाहे लेटेस्ट सूची की गल होवे, उहदे विच यही गल सामने आ रही है कि इस बारी मिक्स जिहड़ा हैगा पकौड़े तलन की कोशिश की गई है। उहदा मतलब यही है कि चाहे कुछ नवे चेहरे भी लियाते गए है, कुछ पुराणियां नूं भी तड़का ला के दोबारा खवाउण की कोशिश की जाएगी। सो इस करके नवे पुराणियां दा जिहड़ा मिक्सचर है इस वेले सारी सूची दे विच उही नज़र आ रहा है कि कुछ नवे चेहरे, 4 जिहड़े हुण नवीं लिस्ट आई है, इहदे विचों 4 उम्मीदवारां दी टिकट जिहड़ी हैगी है जिहड़े कि इस वेले सिटिंग MLA सीगे उन्हां दी कट दित्ती गई है। इसे तरह नवे चेहरे उन्हां दी जगह लिआंदे जा रहे ने। सो कुछ ऐसे लोग भी ने जिन्हां नूं बहुत उम्मीदां सीगियां, खास तौर ते सुनाम दी टिकट दे बारे जदों असीं गल करदे हां, सुनाम तो बीबी दमन बाजवा नूं पूरी उम्मीद सी कि उन्हां नूं इस इलाके तो टिकट मिलेगी, सुनाम तो टिकट मिलेगी। पर होया की होया, बिल्कुल उल्ट हो गया और सुरजीत धमान होरां दे सुपुत्र नूं उत्थों टिकट जिहड़ी हैगी है कांग्रेस ने दे दित्ती है। यानी कि पहला ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि सुरजीत ਧਮਾਨ होरी लगातार कैप्टन साहब के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा सीगा। और जे कोई सब तो पहले बोलन वालियां चों सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ नशियां के मुद्दे नूं लैके वो सुरजीत धमान सीगे। सो उन्हां दे बेटे नूं हुण जिहड़ी हैगी है सुनाम तो टिकट मिली है, पर वो खुद इस बारी वो टिकट उन्हां नूं नहीं मिल सकी। और पिछले बारी उन्होंने अमरगढ़ तो सीट जीती सीगी। और अमरगढ़ तो आपां सारे जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे खासम खास नौजवान चेहरे नूं जिहड़ा हैगा टिकट जिहड़ी हैगी है वो टिकट मिली है। सो हुण देखना होएगा कि पंजाब दे लोग जिहड़े ने वो इन्हां नवे चेहरिਆਂ नूं एक्सैप्ट करते हैं या इन्हां नूं नकारदे है, ये हुण समय दे अगले समय दे विच पता लग जाएगा। पर ਆਪਾਂ थोड़ा जिहा जे 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ।
यानी कि आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 40% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50%
ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਅ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਵੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 50% ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਤਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ 1 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਨੇ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, VIP ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਨਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ MLA ਬਣਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੁੱਸ ਰਸਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਪਾਏ ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਹੁਣ 24 ਸੀਟਾਂ 23-24 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, 5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਸਪਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਕਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ 2018 ਦਾ ਉਹਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ, ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਮਨ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਰੇਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तमाम ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। बिल्कुल
ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਜੋਤਿਸ਼ਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 99 968 26 004।